असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो देख लवो, दूर तक बदल ही बदल और शदीद बारिश हो रही है बाहर। पर है भी कि इन्नी ठंड हो गई अंदर भी कि शायद सानू हीटिंग चलानी पै गई है। तो बट मोटे मोटे वड्डे वड्डे स्वैटर निकल आए ने, खासी ठंडक पड़ गई है। खाना बनाने की तैयारी ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। आज पकेगा गोभी आलू, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਦਰਕ, ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਮਾਟਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੱਕੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਬੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕੜਾਈ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ कुछ बस थोड़ा चेंज कर लाँगे अपनी जिंदगी में, कुछ चेंज ले आएंगे। मैं लसन पा दिता वे ये चॉप किया होया। मैं क्या जब तक मैं कटिंग कराँगी तो मेरा यह जाना ना रेडी हो जाएगा। चाह नूं उबाला आ चलिया भी साड़ी नूं, असीं इहनूं थोड़ा हिलावांगे ते नाल नाल असीं कर रहे हैं अपने लसन ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਬੀ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਬੀ ਚਿਕਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਚੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਮਝੋ ਚੂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਚੂਚਾ। ਅਤੇ ਚੂਚਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਚਿਕਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਸਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। थोड़ा जिहा असीं इहनूं भुन लवांगे इहदे विच, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए, तो थोड़ा जिहा कच्चापन खत्म हो जाए। तो फिर उहदे विच असीं शामिल कर देवांगे टमाटर। चिकन खासा हो गया, भुज गया वे, पानी जिहड़ा कच्चापन सी वो खत्म हो गया वे। हुण असीं इहदे विच अपने हसबे ज़रूरत, हसबे जायका नमक शामिल कर देवांगे। इहनूं थोड़ा जिहा हिला देवांगे। ऊपर असी सा रख देवांगे टमाटर और असी इनू हल्की अग कर देवांगे, ताकि टमाटर थोड़ा जा नरम पैन टमाटर। फिर असी इनू चेक करने हैं। गर्मा गर्म पक्की चाह तैयार हो गई है भी साड़ी। एक दफ़ा असी ढक्कन चुक के देख लेने। लो बई टमाटर ने अपना पानी छड़ दिता है, खासे नरम हो गए ने और चिकन ये गलनी शुरू हो जाएगी। असी ये टमाटर के छिलके बड़ी मुहब्बत नाल प्यार दे नाल जिहड़ा एक पासे कढ़ देवांगे। तो मोटे टमाटर कट्टण का मकसद ही ऐसी कि असी ये छिलके आसानी दे नाल उतार के एक साइड पर रख देवांगे। तो फिर टमाटर का गुदा अंदर बच जाएगा। तो चलो जी, यह तो खासी हद तक पानी टमाटर का निकल चुका है, पानी खुश्क होवे। फिर असी थोड़ा जिहा देखने इनू छिलके असी सारे कट दिते ने। ये असी कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च शामिल कर देवांगे, क्योंकि असी बाद हरी मिर्च भी पानी है। इस तो फिर असी थोड़ा हाथ रोक के ही पाना कि 3 मिर्चा पानिया ने तो बड़े हिसाब के नाल ही पैणगियां। असी हुण इहदा पानी खुश्क करांगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, टमाटर अच्छे गल गए ने, मसाला बन गया और चिकन भी साड़ी गल गई है और बड़ा अच्छा जरा कलर आ गया हांडी का। तो बस असी इस स्टेज ते इहदे थोड़ी जी कसर रह गई है। तो असी पा देंगे सुक्का धनिया, थोड़ा जिहा उपर कर देवांगे और ये उपर थोड़ा जिहा असी पा देंगे अदरक और थोड़ी जी हरी मिर्च और इन्हें थोड़ा असी हिला देवांगे। अदरक और हरी मिर्च असी थोड़ी विच पा दी है, ताकि ये अच्छा जहा जायका आ जाए, क्योंकि हरी मिर्च की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त लगती है और ख़ास कर नाल जो अदरक का भी होवे स्वाद, तो फिर बहुत ही चंगी हांडी बनती है। बस ये सब थोड़ी जी बनी है, मैंने बिल्कुल सही हिलदी नहीं पई, इन्ना घट बनया छोटा जहा चूज़ा, थोड़ा जहा सालन। लो बई हुण तकरीबन ऑयल छड्डण वाला भी साडी हांडी जिहड़ी है बिल्कुल तैयार है। हांडी साड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चुल्हा असी कर देवांगे हुण बंद। बिल्कुल हांडी तैयार है, ऑयल छड्ड दिता है। बहुत मैं घट ऑयल पाया सी, पर फिर भी जड़ा ना उन्हें छड्ड दिता वे
ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਅਦਰਕ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਦਰਕ ਵੀ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ। ਲੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है, सादी सादी जी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं गए ने, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। कभी तुसी ट्राई करियो कि बहुत बोनलेस भी बन सकती है और इस तरह फुल चिकन च भी बन सकती है, तुसी जिस तरह भी बनाओ, लेकिन बहुत सादा जी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो लो भी असी हुण इहनूं ढक दिंदे आ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੰਚੀ ਕਰੰਚੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, 3-4 ਕਮੈਂਟ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਫੋਕ ਗੀਤ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਵੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿੱਧੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰਫ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਗਿੱਧੇ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿੱਧੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ ਬਈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ, ਗਿੱਧੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਟਾਈਮ ਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਧੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਆਲੂ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦੀਦ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਗੋਭੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਗੋਭੀ ਆਲੂ, ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਆਲੂ। ਓਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਂਤਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਕੈਮਰਾ ਟੈਸਟ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਆਂਤਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਸ ਖਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਈਸ, ਗੋਭੀ, ਆਲੂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਗੋਭੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਲੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਾਜਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਹੈ, 3-4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਛਮ 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 ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਮ 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 ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਨੇ ਬਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਧੁਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਪਿਆ ਧੁਲਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕਬਕਾ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਮੇਰੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਕਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਟਾਈਮ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਸੀਨੇ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪਸੀਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ। ਸੁਬਾਹ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵੈਟਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਹੀਟਰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਪਕਾ ਲਈ, ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੇਜ ਹੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੋਲ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇਖਣੀ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਚਾਹੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੀਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਠਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣੀ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਅਮੂਮਨ, ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਕੋਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਖਾਣ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਯੂਸਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਫੀ ਕਦੀ ਪਰਾਠਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਚਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੂਡ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਮਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਮਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਐਸੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਐਸਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਈਏ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਫੂਡ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਓ, ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਫਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਮਝੋ ਇਹ ਗੁੱਟੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਦਰ ਅੰਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਦਰ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮਸਰੂਫ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੂਡ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੂਛਲੀ ਜਿਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂਗੀ, ਤੇਲ ਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜੀ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੋਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹਾਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ, ਗਾੜੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾੜੀਆਂ ਨਾ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਬਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਠੁਸਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਬਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਬਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਪੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ 2-4 ਪਾਲ ਲੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਛੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਲੋ ਵੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੱਝ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਖੁੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਮ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜਬੇ 'ਚ ਤਾੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹਲਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਬਈ, ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ
ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਕਣੀ ਜੀ, ਮੁਰਗਾ ਪੱਕਿਆ ਵੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਇhtਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਪਕੜਾ। ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸਤਰ ਚਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਕੜ ਕੁੱਕੜ ਕੁੱਕੜ, ਸਾਰਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁੱਕੜੋ ਕੁੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਲਵਰ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਕੜ ਲਵਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ। ਚਿਕਨ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਨਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਕਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੀ ਚਿਕਨ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਚੂਚਾ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਦੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਟਨਸ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀ। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਰੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੰਡੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸਾਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ 2 ਪੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਲੋਹੇ ਜਿਹੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਹਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਟਨਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਵੇ। ਗਾਜਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਜਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਲਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਕਿਲੋ ਖਾ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਨਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਪੰਜੀਰੀਆਂ, ਐਸੇ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਝੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ,
ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬੜੇ ਤਮਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣਾ ਵੇ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਜਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਚ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਫਾ ਹਲਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਜਰ ਕਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਲਵਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਵਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਕਿ ਨਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਵੋ, ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੋ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਮਿਠਾਈ ਦੇ। ਮਿਠਾਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਈਟਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਬਿਸਕਿਟ ਆ ਜਾਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ 'ਤੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾਲਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਪੱਕਣੀ। ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਬੜਾ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਵੀ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਮਾ ਉਸ ਕਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਕੋਫਤੇ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਫਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਧੋਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਣਾ, ਫਿਰ ਚਨੇ ਭੁੱਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਿਲੇ ਛਿਲਾਏ ਚਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੈਠੋ ਹੁਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚਨੇ ਵੀ ਕੂੰਡੀ 'ਚ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਚਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ, ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਕੀਮਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਫਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਫਤੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਉਸ ਕੀਮੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੂੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਫਤੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਫਤਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਲੇ ਛਿਲਾਏ ਚਨੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਚਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਬੇਸਨ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਕਟ ਕੱਢੋ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਕੁੱਟਣੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮਿਠਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਕਵਾਨ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 50 ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਈ ਘਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੇਚਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣੇ ਬਣਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਛਿੱਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਈਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ।
ਬਸ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਟਿਕ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਾਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਫੂਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਕੜਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਦਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਨੀ ਸੀਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਈ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਚਮਚੇ ਕਾਂਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਸਸਤੇ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਇਹ ਚਮਚਾ ਕਾਂਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਈਟਮ ਨੇ, ਕਿ ਐਸੇ ਆਈਟਮ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਧਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅਹਿਤਮਾਮ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗਜਰੇਲਾ ਪੱਕਿਆ, ਹਲਵਾ ਪੱਕਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅਤੇ ਕੀ। ਇੰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਦਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਹਲਵਾ 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 ਹਲਵਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਝਿਜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਵਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਟਕਾ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਥੱਲੇ ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸੀ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਕਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬੁਰ ਕਹਿਣਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੈ ਆਵੋ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਿਆਂ ਮਸ਼ਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਂਢਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੂਏ 'ਚ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਟਰ 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 ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕੂਏ ਕਿ ਮੇਂਢਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੇਂਢਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੇ ਵਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਔਰ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸਫਿਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਪਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਰਗਰਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਬੇੜਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਈ ਗੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੰਦਾਂ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੰਦਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੰਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਪਟਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ सोचा हम अकेले ही रह जाएंगे, क्या खबर थी जिन्हें हमने चाहा एक दिन हमको तड़पाएंगे। जाने वाले ਗਾਣੇ ਗਾ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਡੀ ਦੂਜੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, बारिश रुक गई है, शुक्र है। पर है कि बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। तो लो भी बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। तो यह जो देख लो साड़ियाँ बिना शिना इन्नी कल तूफानी हवावां सन, रात को डिजन 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 आवाज़ा आ रही सन। तो डिजन डिजन का नतीजा देख लवो, यह देख लो ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਲਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਹੋਏ ਆਲੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੌਦਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਸਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜੋ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ,
ਤਦੇ ਜਲਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਲੂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। इंशाल्लाह मुलाकात होएगी। कमेंट करना ना भूलियो। तो अगर कोई नवा देखे तो सबसक्राइब भी कर दवे अगर किसी का दिल मन्ने। फिर मिलने। अल्लाह हाफिज़। रब राखा।